നിൻ സ്തുതി പാടി പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
Shanti, Shanti. Namaste, namaste, and good evening, everyone. I hope all of you can hear me. So we have been going through this Advaita Vedanta, covered various fundamental aspects, and then started looking at the trying to understand the self, starting to understand the self. So the first step is to understand the not self aspects of ourselves, not self, the things that are not part of ourself. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് സ്ഥൂല ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളിൽ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിലായിട്ട്. ഇന്ന് നമുക്ക് we will take a look at the കാരണ ശരീരം, the causal body. So today's session we are going to focus on the causal body, karana sharira. So before that, let us just take a recap of what the Sthula Sharira is. The Sthula Sharira has been defined in the Advaita Vedanta parlance and specifically summarized by Adi Shankaracharya in Tattvabodha. So it says, Panjikrita Panja Mahabhudai Kridam Salkarmajanyam Sukadukadi Bhogayatanam Shariram Asti Jayade Vardade Viparinamate Ubakshiyade Vinashyade Idi Shakvigaravate Sthula Shariram. So it is talking about the characteristics of the Sthula Sharira, which is made up of Panjikrita Panjamahabhuda. It is made up of. The Sthula Sharira is made up of the Panjamahabhudas through a process called the Panjikarana. Panjikarana എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥൂല ശരീരം, അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എവറി ഫിസിക്കൽ ഒബ്ജക്ട് ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ പഞ്ചീകൃത മഹാഭൂത. And Salkritam Satkarmajanyam, it has been formed. When we are talking about ourselves, our physical body, it's talking about that we have obtained this through our past actions, through the evolutionary process of past actions. Satkarmajanyam Sukhadukkadi Bhogayadanam. It is the seat of pressure and pain and all dualities. Sukha Adi Bhogayadanam, the home of entertainment, the seat of entertainment, or the counter of entertainment, whatever you can call it. I mean, so Ayatanam means seat, basis, counter. You can interpret it in any of those manners. Basically, it is the place where the enjoyments, the seat of enjoyment resides. Then there are 6 characteristics of the Sthula Sharira, which is about Asti, Jayade, Vardhate, Viparinamate, Ubakshiyade, Vinashyade. Limited existence. The Sthula Sharira is of limited existence. It has got a starting point, birth. It has got a process of it growing and then ultimately getting modified because of the growth, and finally decaying to death. So these are the 6 stages through which the Sthula Sharira goes through. ഇങ്ങനെയുള്ള 6 വികാരങ്ങൾ ഷഡ്വികാരവതേത് സ്ഥൂല ശരീരം, അതാണ്, that is Sthula Sharira. And this Sthula Sharira is from the the sheaths, Panchakosha. Through the Panchakosha, it can be called the food sheath. The Annamaya Kosha is called the Sthula Sharira. That which is, which the physical body is growing, it is nourished, etc., because of the food that we take. So that is why it is called as the Annamaya Kosha. The Sthula Sharira is the Annamaya Kosha. Then the second was the definition of the Sukshma Sharira. That is defined in Tattvabodha as Apanjikrita Panjamahabhudai Kridam Satkarmajanyam Sugadukkadi Bhoga Sadhanam Panja Jnanendriyani, Panja Karmendriyani, Panja Pranadaya Manaschaiga Egam
Manasyaigam buddhischaika evam sapta dashakalabi saha yadi ettishtati sukshma charitam. So it is composed of the 5 great elements without the Panjikarana process. So it is available as the Tanmatras in that subtle form. It is not perceivable by the senses. It is available as in the Tanmatras. The power to create those, it is in that only. So basically, in our dream, it is the dream stuff. In the dream stuff, we see physical things, a lot of physical things. It is not physical, real physical. It cannot be perceived by the senses, but then it is still, we feel, as constituted of the Panchabhutas. So Panchabhutas in the Tanmatra form. And that is Kridam Satkarma Janyam again. It is again, all those things have been, it is made available to us in our dream stuff only because of our experiences and our actions of the past. And that has brought us to that. Born of good actions of the past, the instruments for the experience of joy, sorrow, etc. It is the Sukha, Dukkha, Bhoga, Sadhanam. I mean, the inner stuff is what really makes us enjoy the pleasures and pains. So the Jnanendriyas, that is basically what it is constituted of, and it is therefore described as constituted of 17 limbs, basically the Jnanendriyas, the Karmendriyas, the Panchapranas, 15 plus mind and the intellect. So this the 5 sense organs of perception, the 5 sense organs of action, the 5 pranas, the mind and intellect is the subtle body, the 17 elements. So basically we have this subtle body which is pointing to the physical, the gross, sthula body. So the subtle body is basically something that actually is pointing to the physical body. In the sense of, everything physical, it is pointing to that, but it is not made of the Panjikrita physical Panchabhutas. And the physical, from the Sthula Sarira, whatever experiences that we gain is stored in the mind. And this mind is basically what projects this Tanmatras into our dream stuff. And the intellect therefore decides that we are seeing it. We feel that we are seeing it. And this vital airs plus the Karmendriyas, the Panchapranas and the Karmendriyas together constitute our Kriya Shakti, the power to act. And the Jnanendriyas and the mind constitute what is called as the power to desire. That is the Ichha Shakti within us, Ichha Shaktiman. And ultimately the Jnanendriyas again plus the intellect constitute our power of knowledge, which is Jnana Shaktiman. So, this subtle body, that is Sukshma Shariramana, Namalda Kriya Shaktimanum, Ichha Shaktimanum, Jnana Shaktimanumayitte varthikkunnathu. And these 3 powers from within us, the power to act, the power to desire, and the power to knowledge, power for acquiring knowledge and assimilating knowledge. That is basically what finally drives us into action in the real physical world through our Sthula Sharira. Sthula Sharirathil kuda namakku nammale thanne express cheyan sadhikkunnathu ee parayunna 3 ശക്തികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തുള്ള എൻവയറൺമെന്റുമായിട്ട് ഒബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് എന്നിട്ട് നമ്മളെ പുറമേയുള്ള ഒരു ലോകത്തിനെ നമ്മളായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതാണ് വിശ്വം, നമ്മളുടെ വിശ്വം എന്ന് പറയുന്ന, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഈഗോ, ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ടിങ് അവർ the awareness into the outside world and creating that world is called as Vishwa. And the consciousness that is cut away from this physical but is active within us, inside us, in our mind intellect firmament, is basically what is called as the dream state ego. It is called as Taijasa. But namala sthula shariram vishwamayittum sukshma shariram Taijasa item are connected. All the ego consciousness consciousness that is connected to our sthula sharira is called as Vishwam, and the consciousness that is connected to our sukshma sharira is called as the Taijasa. So today
we will take a look at the third body with which we have is the Karana Sharira. Shankaracharya describes Karana Sharira as Anirvachya Anadi Avidya Rubam Sharira Dvayasya Karana Matram Sattva Swarupa Ajnanam Nirvikalpa Rubam Yadasti Tat Karana Shariram. And the Karana Sharira and the characteristics are defined. We are going to look at each one of those and see what exactly it means. And this is Karana Sharira. When we are tied to our Karana Sharira, we are in that state that what is called as Sushupti Avastha, or the deep sleep state. And that deep sleep state, ego is called as Prajna. About that completes that. We will now describe these things in detail. So, Karana Sharira, Anirvachya Anadi Yats Anadi Avidya Rupam Sharira Dvayasya Karana Matram Sat Swarupa Ajnanam Nirvikalpa Rupam Yadasti Tat Karana Shariram. Okay, so what is it? Padinte oro characteristics, 5 characteristics are now defined ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാരണ ശരീരത്തിനെ. അതിനെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ശരീരദ്വയസ്യ കാരണമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോസ് ഫോർ ദ 2 bodies. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇതുവരെ കണ്ട സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അതിന് കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ശരീരം, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാരണ ശരീരം. ഓക്കെ, വളരെ ഫണ്ടമെന്റലി പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് 2 ബോഡികൾക്കും കാരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശരീരം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ കാരണ ശരീരം, ദ കോസ് ഫോർ അവർ ഫിസിക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് അവർ മെന്റൽ bodies. Okay, so it is called as the causal body. Sharira dvayasya, the 2 bodies. Karanamatram, the cause for the 2 bodies, gross as well as the subtle. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് സത് സ്വരൂപ അജ്ഞാനം. നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സത് സ്വരൂപം, നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്താണ്? സെൽഫ്, ആത്മൻ, സെൽഫാണ്. അതിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ശരീരം, കാരണ ശരീരം. ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് വൺസ് ഓൺ ട്രൂ നേച്ചർ, അതായത് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഇഗ്നറൻസ്, അജ്ഞാനം, ആ അജ്ഞാനമാണ് കാരണ ശരീരം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സോ അജ്ഞാനമാണ് കാരണ ശരീരം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അനാദി, ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്, it is this Karana Sharira is also beginningless. നമ്മൾ ഈ ഇഗ്നറൻസിനെ, മായ, അത് അനാദിയാണ്, ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7ാമത്തെ അധ്യായം മറ്റേ പഠിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ അത് നമുക്ക് വിൽ റീടച്ച് ദാറ്റ്. അപ്പൊ അനാദി, it is always there, it has been there, no one knows when it started. The ignorance, we do not know when it started. So it is called as anadi and it is beginningless. Therefore, it is called as beginningless. And then we have the Anirvachya Avidya Rupam. This we will discuss that. Inexplicable ignorance. We do not understand its beginnings. And we do not know how it is acting. Therefore, it is inexplicable. Anirvachya Avidya Rupam. And that inexplicable ignorance is our Karana Sharira. It is that which causes all our mental as well as physical thoughts and actions. നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ ഇഗ്നറൻസ്. ദിസ് ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവല്ല ഞാൻ എന്നുള്ള ഇഗ്നറൻസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. ഓൾ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ഡു ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കാരണശരീരം. അത് കാരണശരീരം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ വാസനകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. വാസനകളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വാസനാസ് ആർ ദർ വിത്തിൻ us and they are driving that. അപ്പൊ അതിന് then നിർവികൽപ രൂപം, this കാരണ ശരീരം, the causal body is free from thoughts. നിർവികൽപ രൂപം, it is free from thoughts and distinctions. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നമ്മളുടെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതായത് ഒരു സംഗതിയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ഒരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ്, ഒറ്റ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ. അത് അങ്ങനെയാണ് കാരണ ശരീരം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ സ്ഥൂല ശരീര
and then through the Sthula Sharira. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആൻഡ് ദെൻ സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ പവർ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം. മൈൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രാണനും പഞ്ചപ്രാണനും എല്ലാം വരികയാണ്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് വരും, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ ഭവിച്ച് അത് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലത്തെ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സഹിക്കുന്ന ശക്തി ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രീംസ്. in the deep sleep state, നിർവികൽപ രൂപം, ഫ്രീ ഫ്രം തോട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ കോസൽ ബോഡിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നും we will see in bit more detail. അപ്പോ ഒന്നാമത്തത് ശരീരദ്വയസ്യ കാരണമാത്രം, രണ്ട് ശരീരങ്ങൾക്കും കാരണം, കോസ് ഫോർ ദ ടു ബോഡീസ്, ഗ്രോസ് ആൻഡ് സട്ടിൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്ന സട്ടിൽ ബോഡി ആൻഡ് ദ ഗ്രോസ് ബോഡി, സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും, സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം ആയിട്ടുള്ള ആ പച്ചത്രം ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും, നമുക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് വി ഹാവ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാസനാസ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മെമ്മറീസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ജനറ്റിക് ഇംപ്രിന്റ്സ്, വാസനകളായിട്ട് കളക്റ്റീവ് റിപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് ഓൾ ദ വാസനാസ് is basically what is driving these sthula sharira and the sukshma sharira. സൂക്ഷ്മ ശരീരം and the സ്ഥൂല ശരീരം. ഈ വാസനകളാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ദിസ് വാസനാസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് അവർ ടെമ്പറമെന്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ഈ വാസനകളാണ്. നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് കോഡ്, അതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വാസനകളാണ് നമ്മളുടെ ടെമ്പറമെന്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദ കോണ്ടൂർസ് ഓഫ് അവർ ക്യാരക്ടർ, ദ കോണ്ടൂർസ് ഓഫ് അവർ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് is made of the collective repository of vasanas, which is basically our karana sharira, which is the cause for all that is sukshma and sthula. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രാണനെയും എല്ലാം ശക്തി നൽകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പവറാണ്. ഇതാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ വാസനകള് നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വാസനകൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് ബ്ലാങ്ക് തോട്ട്സ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. നമ്മളുടെ വാസനകൾ, നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വാസനകളാണ് അതിനെ പവർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ വാസനകളാണ് പുറത്തേക്ക് ചിന്തകളായിട്ട് വരുന്നത്. ആദ്യം ഉള്ളിലും മനസ്സിലും, പിന്നീട് അത് പുറത്തേക്ക് സ്ഥൂല ശരീരത്തിലൂടെ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടും പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. The temperament and personality of each one of us is created by the collective repository of the vasanas. And അതില് ഈ വാസനകളുടെ vasanas help to shape our desires and thoughts. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയും ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ വാസനകളാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ the vasanas also direct our decisions. ഇന്റലക്റ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോ മനസ്സ്, intellect, the mind and the intellect is directed, governed. Intellect is governed by our vasanas, our experiences, our memories, our genetic code. Genetic ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ജനറ്റിക് നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. ഇനി ഫിസിക്കൽ ബോഡിയോ? ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ദീസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഫങ്ഷൻസ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ ജനറ്റിക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പട്ടി, പൂച്ച, അവർക്ക് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് കിട്ടാൻ. അവരുടെ മനസ്സും അവരുടെ വാട്ടവർ, അത് മനസ്സ് എത്രത്തോളം വികസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള നമുക്ക്, ഇനി നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ മതി, കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പൊ മനുഷ്യര് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ വാസനകളാണ്. ആ വാസനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലൊക്കെ കടക്കുകയാണത്. അതിലൊക്കെ ഗുണങ്ങളാൽ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ താമസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് താമസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കും കിട്ടുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡി എന്നർത്ഥം. എപ്പോഴും അർക്കംകുന്നൂരി തുറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആള് എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഈ താമസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ശരീരമായിട്ട് ഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതെങ്ങനെ, അത് രാജസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം, സാത്വിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരപ്രകൃതി,
നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെമ്പറാമെന്റ് ഒക്കെ വിൽ ബി നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇൻ എ മാനർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാൽ ഒരു രാക്ഷസനാണ് അങ്ങനെന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അല്ല, അത് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിലൂടെ അതിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് വിതിൻ അവർ കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോസ്. നാച്ചുറൽ ലോസിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ഈ ശരീരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത പോലെ അല്ല, നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യല്ലോ എനിക്ക് ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണം, അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ജനറ്റിക് കോഡ് ആദ്യം കളിക്കും. പിന്നെ then of course our experiences, memories and all those things are going to play a big role in shaping the physical body also through governed by natural laws. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് our desires and thoughts, our decisive capabilities as well as the physical body is shaped, governed and evolved. Shaped, governed and evolved. Fashioned, governed and evolved through laws of nature. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ വാസനകൾ ഈ 3 വിധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെയും സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെയും ഇനി കൺട്രോൾ കോസ് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദ കോസ് ഫോർ അവർ സൂക്ഷ്മ ശരീര, അവർ മൈൻഡ്, ഇന്റലക്ട്, എക്വിപ്മെന്റ്, ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻസ്, തിങ്കിങ്, ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ബോഡീസ് capabilities expressed through the physical. So the jnanendriyas and the kamendriyas powering the physical body, senses and the organs. And how is it done? It is done because of this repository of vasanas, the collective repository of vasanas, which are controlling the desires, thoughts, decisions, and the physical body. So this collective repository of vasanas, which constitute our temperament and personality, is called as the Karana Sharira. So you can now understand that Karana Sharira as the cause for all our personality characteristics, empowering our mind, intellect, and the physical body. Okay, is that clear? We can. I think all of you are with me. We'll go forward. So, Sharira Dvayasya Karanamatram. The cause for the 2 bodies, gross and subtle. Next, Sat Swarupa Ajnanam. Sat Swarupa Ajnanam. So, we are infinite self. All of us are infinite self. But what is happening is this infinite self is covered by our ignorance. Okay, it is covered by our ignorance, ajnanam, avidya, and therefore it creates hope and despair within us. Above we become finite self. So the fact that we are infinite self is forgotten because of that cover, and that cover is karma shariram. So another aspect of Karana. This is basically what makes us create this world of ours in this fashion in which we, connect with the outside world and, interact with the outside world, creating hope and despair within us, as well as in the things that we create in the outside world, the external world that the Vishwam that we create, as well as the Taijasa that we have, empowering the Vishwam. It is all because that we are ignorant. Ignorant means our actual knowledge which is within us. We are the self. We know that it is that we are knowledge. But then that knowledge is covered by this ignorance. Our ignorance is another perspective of the Karana Shariram. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ സെൽഫ് അല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സകല കോലാഹലങ്ങൾ നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമുക്ക് ഒരാൾ അത് ഇഷ്ടമാണ്, മറ്റേത് ഇഷ്ടമല്ല, വിരോധമാണ്, ഇത് അങ്ങനെ അത് വൈര്യം, ദേഷ്യം എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ബോധം ശരിക്കും ദൃഢമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്താശക്തിയിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻസിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരണം. അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലിറ്ററലി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ വീഴ്ചകൾ വരും. ആ വീഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് എണീക്കും ഉടനെ. എന്നിട്ട് we'll decide, no, this is not the way. We have to
പുഷ് അവർ സെൽഫ് അപ്പ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ഈ മറ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. ആ മറ മാറണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. സോ വി ആർ ദ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ്, ബട്ട് വെൻ because of the finiteness of our physical apparatus through which we are expressing ourselves, the body is the subtle body and the gross body. Subtle karana shariram നമ്മളെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ സട്ടിൽ ബോഡിക്കും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും അതിന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫൈനൈറ്റ് സെൽഫായിട്ട് നമ്മളെ ബോധമുള്ളൂ, നമുക്ക് ബോധം വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സത് സ്വരൂപ അജ്ഞാനം. ഈ സത് സ്വരൂപ അജ്ഞാനമാണ് കാരണ ശരീരം, നമ്മളുടെ ഇഗ്നോറൻസ്. Okay, is that clear? Okay. If it ചിന്തിക്കും, just think. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഈ കാരണ ശരീരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത സാധനമാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട്, അതായത് ചിന്ത, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കലായിട്ട്, അല്ലെ? It is not something that is perceived by the senses. That is why it is called as the സൂക്ഷ്മ ശരീര. ഇനി ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ശക്തി നൽകുന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇഗ്നറൻസ് അല്ലേ? ആ ഇഗ്നറൻസിന് രൂപമില്ല. പക്ഷേ that is the cause. അതാണ് കോസ്. ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ദ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാരണ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസെപ്ച്വൽ തിങ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഈ പറയുന്ന കോസൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണ ശരീരം. അതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഇഗ്നറൻസ്. അതിന് മുമ്പുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ ശരീര ദ്വയസ്യ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാരണ ശരീര. And here comes the actual, the reason why we are all working in this manner because of ignorance. അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺവെൻഷണൽ സെൻസിലത്തെ നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുക്കരുത്. ഇവിടെ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മസ്വരൂപന്മാരാണ് എന്നുള്ള ബോധം എത്രയൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാലും വേദാന്തം കേട്ടാലും എത്രയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടാലും നമ്മള് പിന്നെ എപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഇഗ്നറൻസ്. അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ പറ്റിയ എനിക്ക് പിടികിട്ടണില്ല. എത്ര കേട്ടിട്ടും 150 പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ, എന്നിട്ടും പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എനിക്ക് പിടികിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണത് ഇഗ്നറൻസ്. എനിക്ക് പിടികിട്ടാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അത് എപ്പോഴുണ്ടായത് ഈ ഇഗ്നറൻസ് എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ദർ വെൻ ഐ വാസ് ബോൺ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഇറ്റ് വാസ് ദർ. ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ എനിക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അനാദി. വൈ ഈസ് ഇറ്റ് അനാദി? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? We are talking about that only because we have what is called as the mind and the intellect. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ആ മനസ്സാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. That mind is a mind ആണ് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ സമയം, ടൈം, സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അതായത് ടൈം ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്, അല്ലെ? ഈ സമയം, മനസ്സില്ലെങ്കിൽ സമയമുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനാലജിയാണ്. മനസ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മള് വളരെയധികം ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആർ യു അവെയർ ഓഫ് ടൈം? യു നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ടൈം, അല്ലെ? എത്ര നേരമാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങിയത് സുഖമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നില്ല സമയം. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടൈമിനെ പറ്റി അറിയാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലോക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിടന്നു, അപ്പൊ അത് മെമ്മറിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാത്രി കിടന്നു, രാവിലെ എണീറ്റപ്പോ നോക്കിയപ്പോൾ 6 മണിയായി, അപ്പൊ ഞാൻ 8 മണിക്കൂർ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്ന് പറയും. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ 8 മണിക്കൂറിന് എനിക്ക് സമയമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. I can only connect with my physical mind, and when I connect with the physical mind only I have time എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത്. സ്പേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്, അതിനിപ്പോ നമ്മൾ മാക്രോകോസത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാങ് ഇതിന്റെ ശേഷമാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാല് സ്പേസ് ഉണ്ടായത്. And then when the space happened, particles formed and particles started separating, and then we started measuring time.
അപ്പോഴാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ടൈമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആക്ച്വലി സ്പീക്കർ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. അപ്പൊ വൈ therefore time is actually is a product. Time is a product of mind, and therefore time exists only when the mind is present. മനസ്സില്ലെങ്കിലോ സമയമില്ല. അതുമാതിരി കാരണശരീരമാണ് ഈ മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെ, അല്ലെ? കാരണശരീരം ആണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കോസ്. കാരണം അതാണല്ലോ കോസ്. അപ്പോ ദി കാരണശരീര ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ മൈൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് ശക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണശരീരം ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ദ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ട്രാൻസെൻഡ്സ് ആൻഡ് റിമെയിൻസ് ബിയോണ്ട് ദ റെലം ഓഫ് മൈൻഡ്. കാരണശരീരം. Therefore, കാരണശരീര ഈസ് ബിയോണ്ട് ടൈം. കാരണശരീരവും ബിയോണ്ട് ടൈമാണ്, അനാദി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അനാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് സമയം. അപ്പൊ മനസ്സിന് ശക്തി നൽകുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സമയം അറിയുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് ആക്റ്റീവാണ്. ശരിക്കും പറയണം, അത് ആ മനസ്സുണ്ട് അപ്പോഴും. അതുകൊണ്ടാണ് മെമ്മറീസ് നമുക്ക് പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ആ മനസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കാരണശരീരം, ആ കാരണശരീരം therefore will be, നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിനും മേലെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണശരീരം. അപ്പോ കാരണശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനും മേലെ ആയത് കാരണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്തിനും അതീതമായി. അപ്പൊ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അനാദി, ബിഗിനിംഗ്ലെസ്. എന്തെങ്കിലും എനിക്കറിയാം, അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ടിട്ടില്ല. തിങ്ക് ചെയ്താൽ അത് ഒന്ന് ഡീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ നമ്മള് മനസ്സിന് ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു ശക്തി. ഓക്കെ, ദ റീസൺ ഫോർ അവർ മൈൻഡ് ഈസ് കാരണശരീരം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരദ്വയസ്യ കാരണമാത്രം, ഗ്രോസ് ആൻഡ് സട്ടിൽ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ കാരണശരീരമാണ്. അപ്പോ കാരണശരീരം കാരണം നമുക്ക് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഉണ്ടായി, മൈൻഡ്. അപ്പൊ മൈൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ടൈം സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പൊ ടൈമിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയാ, മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവരിബഡി ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്, അല്ലെ? നോട്ട് ഐ. ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഡ്രീമിലാവാം ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഞാൻ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവും. ഡ്രീമിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറെ നടന്നതായിട്ട് എണീറ്റ് നമുക്ക് സമയത്തിനെ പറ്റി പറയാം. കുറെ നേരം സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഉണർന്ന് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിന് സമയത്തിന്റെ ബോധം വന്നു. അപ്പൊ സമയം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്കുണ്ടായി. അന്നത്തെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ സമയം വന്നു. നമ്മള് ഈ എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെ? എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ഈ ഉറങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? അതാണ് അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ കാരണശരീരം. വാസനകളും അതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു അവയർനെസ്, ആ പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് പ്രാജ്ഞയോടുകൂടി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. പ്രാജ്ഞയോടുകൂടി നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് സമയവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം അത് മനസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പൊ പ്രാജ്ഞ ആ മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ പ്രാജ്ഞയെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാജ്ഞയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാജ്ഞ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ആക്ച്വലി എപ്പോഴുണ്ടായത്? അത് നേരത്തെ ജനിച്ച മുതലേ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലേ ഉള്ളതായിട്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? പ്രാജ്ഞ ജനിച്ച ഫസ്റ്റ് ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാജ്ഞ വന്നു തുടങ്ങി. പ്രാജ്ഞയുണ്ട്, ആ പ്രാജ്ഞ അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നീട് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മനസ്സ് ശരിക്കും
വികസിച്ച് മെമ്മറീസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ബോധം വരുന്നത്. അപ്പൊ സമയത്തിനും അതീതമായിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രാജ്ഞ therefore ഈസ് ബിയോണ്ട് ടൈം, സമയത്തിനും അതീതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ലോജിക്കലി ക്യാൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാജ്ഞ സമയത്തിനും അതീതമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നീട് പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴുള്ള ആ എന്താ പറയാ ആത്മതത്വം ആണ് പ്രാജ്ഞ. ഫിസിക്കലായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മതത്വമായിട്ടാണ് പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മാണ്ഡ്വിക്യ ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ഇതായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ start looking at the Karana Sharira, which is the cause for the mind, therefore being beyond time, and therefore it is called as Anadi, beginningless. അതിനെ എപ്പോഴാണ് ഈ കാരണ ശരീരം ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അടുത്തതും കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ we will be able to understand why it is very difficult to grasp എന്നുള്ളത്. അത് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് അനിർവാജ്യ അവിദ്യാരൂപം, ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നീദർ സത് ഓർ അസത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പണ്ട് ഗീതയിൽ കേട്ട ആ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ക്ലിയർ. അന്ന് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിരുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ വേദാന്തത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് വിച്ച് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് സത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ടൈമിന്റെ കേസിൽ എടുത്തല്ലോ, ടൈം എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ടൈമില്ല, പിന്നെയാണ് ടൈം വന്നത് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ ടൈമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട. ലെറ്റ് us look at that which always exists is called as sat. പിന്നെ that which never existed. Satish ji, yeah, Josna is waiting, she got disconnected. She wants to come in. Okay. Okay. When did she get disconnected? Sorry, Josna. When did you get disconnected? Didn't know. Okay. Right. So that which always exists is called as Sat, and that which never exists is called as Asat. Adana fundamentally Vedanta define ചെയ്യുന്ന സത്തും അസത്തും. സതീഷ്, ഇത് ചാപ്റ്റർ 2 നമ്മൾ ഗീതയില് പഠിച്ച അതല്ലേ? ചാപ്റ്റർ 2 നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കണ്ടത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 7 ആ പോട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ. അതെ, തോട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ. പോട്ട്, റോപ്പ്, സ്നേക്ക്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ 7 നമ്മളത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. രണ്ടാമത്തേലും ജസ്റ്റ് ഒരു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 7 എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് 7, 8, 9, 3 നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. അത് തന്നെയാണ് സെയിം. ഇത് 7 ഇപ്പൊ 7 എന്നുള്ള സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ല? മായ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തല്ലേ? That which always exists is Sat, and that which never existed is Asat. ഇത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആ സ്നേക്ക് റോപ്പിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് റോപ്പിന്റെ മുകളില് സ്നേക്കിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ മനസ്സ്. സ്നേക്ക് ഈസ് ഇമാജിനറി അല്ലെ? സ്നേക്ക് ഇമാജിനറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ. സ്നേക്ക് റിയൽ അല്ല. അപ്പൊ അത് അസത്, നോട്ട് സത്ത്. സത്തല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സത്തല്ല അത്, ബിക്കോസ് ഇത് എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനമാണ് സത്ത്. സ്നേക്ക് ഇവിടെ ഇമാജിനറി ആണ്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പിന്നെ ഇല്ല. ഇനി സ്നേക്ക് ഈസ് റിയൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേക്ക് റിയൽ അല്ലേ? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു, നമ്മൾ പലതും ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഈസ് റിയൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് റിയൽ ആയത് കാരണം അസത്താണെന്ന് പറയാനും വയ്യ, ഇതൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും വയ്യ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസത്ത്. അപ്പൊ സത്തും അസത്തും അല്ലാത്തത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായത്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് അല്ലെ? എന്ത് ഇഗ്നറൻസ്?
റോപ്പിനെ ശരിക്കും കാണാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് സ്നേക്ക് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത്. അപ്പൊ റോപ്പ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും കാണാത്തത് കൊണ്ട്, എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, ദ നോളജ് ഓഫ് ദ റോപ്പ് did not come to our mind. Therefore, we at the time of seeing it thought that it is snake. And when the light came, what happened? The knowledge came. Light knowledge ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് അനാലജി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം, അല്ലാണ്ടും നമുക്ക് അത് ഈ എക്സാമ്പിളിലും ഉപയോഗിക്കാം. ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ റോപ്പിനെ പറ്റി ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റി. വെച്ചാൽ റോപ്പിന്റെ മുകളിലുള്ള റോപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അത് പിരിച്ചുണ്ടാക്കിയേക്കണത് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി, ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റി. അപ്പൊ therefore we knew, because of knowledge of the rope, we know that suddenly that snake disappeared. അതിനു മുമ്പ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേക്ക് അപ്പൊ ഡിസപ്പിയർ. നോളജ് വന്നപ്പോൾ സ്നേക്ക് ഡിസപ്പിയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇഗ്നറൻസ് വേർ പെർമനന്റ്, ഇഗ്നറൻസ് പെർമനന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് സത്താണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഈസ് സത്ത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് പാമ്പ് ആണ് എന്നുള്ള ഇഗ്നറൻസ് മാറിയോ ലൈറ്റ് വന്നപ്പോ? പോയി. അപ്പോ ഇഗ്നറൻസ് പെർമനന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ, ഇഗ്നറൻസ് ആണ് സാധനം പെർമനന്റ് ആയി, നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ പെർമനന്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ സത്തല്ല, ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് നോട്ട് സത്ത്. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഇനി ഇഗ്നറൻസ് കനോട്ട് ബി സെഡ് ടു ബി നെവർ എക്സിസ്റ്റന്റ്. ഒരിക്കലും ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം സ്നേക്കുള്ള സമയത്ത് സ്നേക്കാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ബോധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം അതിന്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു. എന്റെ BP കൂടി, വിശർക്കാൻ തുടങ്ങി, വാട്ടവർ, അല്ലെ? അതൊക്കെ ശരിക്കുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഈ ലോകത്തിൽ നടന്നതാണ്. സോ ഇഗ്നറൻസ് കനോട്ട് ബി സെഡ് ടു ബി നെവർ എക്സിസ്റ്റന്റ്. ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വി സഫർ ദ ബോണ്ടേജ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് വേർ പെർമനന്റ് സത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സത്ത്, ഇറ്റ് കനോട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസത്ത്. ഇത് രണ്ടും അല്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇഗ്നറൻസ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന, പെർസെപ്ഷനിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഗ്നറൻസ്. ഇതെങ്ങനെ പറ്റി എനിക്ക്? അതായത് ലൈറ്റ് നോളജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റി, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഇഗ്നറൻസ്, അത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. therefore ignorance is called as it is inexplicable, അനിർവാച്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ്. അനിർവാച്യം, ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ. അപ്പോ നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം സത്തും അസത്തും അല്ലാത്ത സാധനത്തിനെയാണ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം what came to my mind is ഈ ഇഗ്നറൻസ് എന്നുള്ളത് ടൈം ബൗണ്ട് അല്ലേ? ടൈം ബൗണ്ട് ആവുമ്പോ when knowledge comes it ceases. അപ്പൊ it goes. അപ്പൊ അത് ടൈം ബൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ടൈം ബൗണ്ട് ആകുന്നില്ലേ അത്? അപ്പൊ how can we say it is that which doesn't have time? അല്ലെ, ഇഗ്നറൻസ് doesn't have time എന്നല്ല. it is അതായത് എപ്പോഴാണ് അതുണ്ടായത് എന്നുള്ളത്, ആ ഇഗ്നറൻസ് എപ്പോൾ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ടൈമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ടല്ല എടുക്കണത്. അത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ കാരണം ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനും ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ടൈം ഓൾസോ വിൽ ബി ബിയോണ്ട്, ഐ മീൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടൈം ഓൾസോ എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? സമയത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് സമയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള സാധനം ആവുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ, അനാദിയാണ്, ബിഗിനിങ്ലെസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സമയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ബിഗിനിങ് എൻഡും ഇല്ല. കാരണം അതാണ് സമയത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതായത് മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ആണ് സമയം ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി, മനസ്സ് സമയത്തിനെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ ആ ലോജിക്ക് എനിക്ക് ലോജിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അനാദി എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നത്.
പിന്നെ എക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനിർവചനീയമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സത്വമല്ല അസത്വമല്ല, രണ്ടും അല്ലാത്ത സാധനം എന്താണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ അനാലജിയാണ് സർ പറയുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അത് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട്. അപ്പൊ കാരണശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിനുമൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറ്റില്ല. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അനാദിയായിട്ട് ഈ ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട്, അനാദി കാലം മുതൽ ഈ ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ഈ സത്വം അസത്വം അല്ലാത്തതാണ് ഈ സംഗതി, ഈ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അനിർവചനീയം, ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളത് വാക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്, സത്വം അസത്വം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ഇല്ല, നമ്മൾ സയന്റിഫിക് വഴിയിൽ ഈ ഇഗ്നറൻസ് നമുക്ക് ഈ പാമ്പിന്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. അതല്ല ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ. ഇവിടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ്? സത്ത് ആൻഡ് അസത്ത്, അല്ലാത്ത എന്ത് അത് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അദ്വൈത വേദാന്ത ഫിലോസഫി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. പണ്ട് ഒരു 500 കൊല്ലം മുമ്പും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ലൈറ്റ് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ 100 കൊല്ലം മുമ്പ്. ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. നാളെ ഒരു 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇരുട്ടത്തൊരു സാധനം കണ്ട് പാമ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അന്നും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ് എന്നുള്ള അനാദിയാണെന്നും പിന്നെ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എന്നും പറഞ്ഞത്. ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആണ്, സത്തും അസത്തും അല്ലാത്തത് കാരണമാണ് അത് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടിരുന്നു ജ്ഞാനവിരോധിയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നോളജ്. ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നോളജ്, അല്ലെ? വെൻ നോളജ് കംസ് ഇഗ്നറൻസ് റൺസ് അവേ, അല്ലെ? വെൻ നോളജ് ഈസ് ദർ ഇഗ്നറൻസ് ക്യാൻ നെവർ ബി ദർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നോളജ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള കളികളാണ്. ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ്. പിന്നെ ത്രിഗുണാത്മകം, ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ത്രീ ഗുണാസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഈ പറയുന്നു, ഇത് ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാത്? ഇരുട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് റോപ്പ് തിയറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ ഇരുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് തമസാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താ കണ്ടത്? നീളത്തിൽ ഉരുണ്ട ഒരു സാധനം, അല്ലെ? നീളത്തിൽ ഉരുണ്ട ഒരു സാധനം, എ ലോങ് ആൻഡ് റൗണ്ടഡ് തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലേ അവിടെ കിടന്ന സാധനത്തിന്റെ. സോ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് നോളജ്, സത്വഗുണമാണത്. പിന്നെ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫുൾ, ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യൽ നോളജ്. അപ്പൊ പാർഷ്യൽ നോളജും പിന്നെ കാണാത്തതായിട്ടുള്ള തമസും ഇഗ്നറൻസും ലൈറ്റ് ഡാർക്ക്നെസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങോട്ട് വിക്ഷേപിച്ചു. അതായത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിസിഷൻ. എന്താണത്? രജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് രജസ്, ദ പ്രോസസ്. അപ്പൊ സത്വവും തമസും രജസ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ഇത് പാമ്പാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ചത്. അതില് തമസ് മാറ്റിക്കളയുമ്പോൾ എന്താ? നേരത്തെ സർ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചില്ലേ, ഡിസിസീവ് ഫാക്ടർ. കാരണ ശരീരം is the decisive factor for it is the cause factor for the സൂക്ഷ്മ ശരീരം, for mind, for അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാണോ? ഇപ്പൊ കാണിച്ച. ഓക്കേ, I think it is fashioning factor, governing factor and responsible. അതിനകത്ത് ഇപ്പോ സർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് കാരണ ശരീരമാണോ ഈ ഡിസിഷൻസ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്? ടു സേ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് ഓവർ പവർ ചെയ്തിട്ട് സത്വഗുണവും തമോ ഗുണത്തിനെയും അല്ല, ഇത് നമ്മള് പല ഈ കാരണ ശരീരത്തിന്റെ പല ആസ്പെക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്? വാസനകളാണ് കാരണ ശരീരം.
അപ്പൊ ആ വാസനകളാണ് പിന്നെ അപ്പൊ വാസനകളാണ് കാരണം ശരീരം, അത് കാരണമാണ് വാസനകൾ ഈ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും ശരീരത്തിനെയും എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. Okay. So and then therefore we said that the vasanas are the cause for the mind and intellect. Okay. Right? അപ്പൊ അതൊന്ന്. പിന്നെ പറയുകയാണ് അടുത്ത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്സ്വരൂപ ജ്ഞാനം. ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ദ കോസ്. അനദർ ആസ്പെക്ട്. Okay. ഇത് അനദർ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് പ്ലസ് സർവ ശരീരദ്വയസ കാരണം, അതായത് വാസനകളും വാസന പ്ലസ് ഇഗ്നറൻസ് അയ്യപ്പ. ഇനി മൂന്നാമത് ബിഗിനിങ്ലെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വാസൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്. അതിന്റെ വേറൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്, അനാദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അനിർവാജ്യ അവിദ്യാരൂപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ മനസ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നീദർ സത് നോർ അസത്. ഈ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നറൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ. അനിർവാജ്യ അവിദ്യാരൂപമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ വന്നത് അതാണ്. ആ ഇഗ്നറൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ആ ഇഗ്നറൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കാരണശരീരം. അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. അതാണ് അനാദി അനിർവാജ്യ അവിദ്യാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ആ ശരീരത്തില് ഉള്ളപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഡിഫറൻസിയേഷൻസിലും അല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. സോ ഇപ്പൊ നമ്മള് we were looking at the characteristics of this ignorance which is anirvachaniya എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പഴയ സ്ലൈഡുകൾ കാണിച്ചത്. അതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഇഗ്നറൻസിന് അഘട്ടിത ഘടന, ദാറ്റ് വിച്ച് മേക്സ് ദ ഇമ്പോസിബിൾ പോസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. മായ സമായ, യമാ സമായ, ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് റിയലി ദർ. അപ്പൊ അത് ആ മായയുടെ ഡെഫിനിഷൻ അത് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ അത് പിന്നെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് കാരണ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഒരുമിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ലൈഡ് എടുത്ത് കാണിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് അനിർവചനീയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അനിർവചനീയം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ കാരണ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റേ ഈ ഇഗ്നറൻസിന്റെ രൂപം അനിർവചനീയം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില എന്താ പറയാ ആർട്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കണത്. ഫ്രഞ്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് എഷറിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചേക്കണത്. അതിനുവേണ്ടി കാണിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇത് മായ എന്ന് പറയുന്ന ഇല്യൂഷൻ ആണ്. ആ ഇല്യൂഷന്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്ന ആർട്ട് ഫോം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡയഗ്രാംസ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചത്. പിന്നെയാണ് നിർവികൽപ്പ രൂപം, ഫ്രീ ഫ്രം തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്. അതായത് കാരണശരീരം ഈ പറയുന്ന വാസനകളൊക്കെ, ഈ വാസനകള് നമ്മളുടെ ഉള്ളില് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് രൂപമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ രൂപം വരണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, മനസ്സ് വേണം. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മാത്രമേ ആ രൂപത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂ, രൂപമായി മാറുള്ളൂ. അത് വരാതില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് യുനോ, നമ്മളൊരു സീഡ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ചെടിയുടെ സീഡ്. ആ ചെടിയുടെ സീഡിന്റെ ഉള്ളില് അതിന്റെ സ്റ്റെം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ബാക്കി പാർട്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് അല്ലെ. അത് വളർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ചെടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ചെടിയിലത്തെ ഇലകളും പലതരത്തിലുള്ള ഇലകളും അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മും അതിന്റെ ബാക്കി അതിന്റെ ആ പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബയോളജിക്കാരൊക്കെ ബോട്ടണിയൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പല കാരണങ്ങളൊക്കെ അല്ല, പല പാർട്സ് ഒക്കെ ഈ സീഡ് ആയിരുന്നപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ദർ, ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ സീഡ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ DNA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതില്ലേ, സ്ട്രാൻഡ് മാതിരിയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉണ്ട് DNA. അതിന്റെ DNA ആണത്, അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടത്. അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് പല ഷേപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വാസനകൾ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അതിന് പല രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുവരെ ഈ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ, എത്ര ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ക്രൂരത കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾക്ക് അല്ലെ. എത്ര കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും അയാൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കമ്പാഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ഒരുവിധ വേർതിരിവുകളും അയാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിന്തകൾ തന്നെ വേർതിരിഞ്ഞ് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത
അവസ്ഥ. എല്ലാ ചിന്തകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഒരൊറ്റ ബോധം ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പ്രാജ്ഞ ആ സമയത്ത് വി ആർ ഫ്രീ ഫ്രം തോട്ട്സ് എന്നാ പറയാ, ചിന്തകളില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്, ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷനും അപ്പോഴില്ല. അപ്പൊ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നമ്മുടെ ഒരു ഭ്രൂണം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം, ദാറ്റ് ഫൈറ്റസ്, അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അത് വളർന്നു വലുതാണ്, കാലും കയ്യും തലയും മൂക്കും ചെവിയൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കാലിന്റെയും ചെവിയുടെയും നഖത്തിന്റെയും മുടിയുടെയും ഒക്കെ എല്ലാം സീഡും ഈ പറയുന്ന ഭ്രൂണത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം, ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫോം ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഇൻ, അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, അതിന്റെ കയ്യും കാലുകളും മൂക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷനും അതിലില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചിന്തകളും ഇല്ല, എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ഫ്രം തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്. ആ രൂപം പ്രജ്ഞാരൂപത്തില്, ദാറ്റ് ഈസ് നിർവികൽപ രൂപം, അത് കാരണശരീരമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാരണശരീരം. അപ്പൊ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് പ്രിന്റ് ആണത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാരണം ഫോർ ഓൾ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ physically, our thoughts and our reactions ഒക്കെ, and the experiences that we have stored, gathering, and അത് gather ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ശരീരത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിന് ശക്തി നൽകുന്ന ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ അതാണ്. ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ദാറ്റ് ഈസ് നിർവികൽപരൂപം, ഫ്രീ ഫ്രം തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻസ്. നിർവികൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിന്തകളിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിഫറൻസിയേഷൻസും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അതിനെയാണ് നിർവികൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നിർവികൽപ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ കാരണശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണശരീരത്തിന്റെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ശരീരദ്വയസ്യ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. പിന്നെ സത്സ്വരൂപ അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ it is a functional definition, but subtle functional differentiation ആണ്. ignorance ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ടെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ സെൽഫ് ആത്മനാണെന്നുള്ള ബോധം ഇല്ലായ്മ. പിന്നെ അനാദി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അനാദി എന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള സാധിച്ച്, അതായത് സമയത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് കാരണശരീരം. അതുകൊണ്ടാണ് അനാദി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സമയത്തിന് അതീതമല്ലാത്തത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അനാലജി ഉപയോഗിച്ചു, അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്താണത്? സമയത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ എടുത്തു. മനസ്സിന് സമയം ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനാണ് സമയം എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. മനസ്സിനാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ടൈം ഈസ് ഓൺലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് മൈൻഡ്, ആൻഡ് സംതിങ് ബിയോണ്ട് മൈൻഡ്, ദെർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിയോണ്ട് ടൈം ഓൾസോ. Karana is beyond mind, and time is, mind is beyond time. കാരണം മനസ്സിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടൈം. Therefore, കാരണശരീര is beginningless, അനാദി. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ? Why it is anadi? Why it is timeless? Why beginningless? Because it is not a product of time. The time is a product of the mind. And it is beyond mind, therefore it is beyond time, meaningless. Pinne anirvachya avidyaroom, it is not sat, neither it is it a sat, therefore it is inexplicable. Ignorance, nammal maya kandu, maya is inexplicable. Ayondana idu ee thonalakku undavunnu. And then we say that nirvikalpa roopamana ennu parayum. Nirvikalpa roopam, free from thoughts and distinctions, because it is undifferentiated at that point in time, and therefore it is നിർവികൽപ രൂപം. അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, സുഷുപ്തി അവസ്ഥ, ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ ബോഡിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. വിച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി വെൻ ദിസ് കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അവർ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്. ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കാരണശരീരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാജ്ഞ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാരണശരീരത്തിലാണ് ലയിച്ച് കിടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ് കാരണശരീരം എന്ന് അപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാരണശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്റെ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും മുഴുവനും അതിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, എന്റെ സ്ഥൂല ശരീരം എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ. എന്റെ മനസ്സും എന്റെ ശരീരവും ഒക്കെ ഒറ്റ ഒരു സീഡാണത്. ആ സീഡാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണ ശരീരം. ആ സീഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അതിൽ ദർ ഇസ് എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അത് പറയണം എന്താണ് അത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദ ഇഗ്നറൻസ് ഫോർ യു ത്രൂ ദ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദി എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ്. അപ്പോ and this state is beyond the mind. മൈൻഡും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. Therefore it is beyond time, and therefore and also it does not differentiate between any of these thoughts nor any of the differentiation that you have. നമ്മളുടെ ബോധത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പൊക്കമുള്ള ആളാണ്, ഞാൻ തടിച്ച ആളാണ്, ഞാൻ മനുഷ്യനാണ്, ഞാൻ ആണാണ് പെണ്ണാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധമില്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ. അപ്പോ നോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നിർവികൽപ്പ രൂപമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. ദാറ്റ് ഈസ് കാരണ ശരീരം. അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാജ്ഞയാണ്. ആ പ്രാജ്ഞ എന്റെ ഈഗോ പ്രാജ്ഞയാണ്. ഞാൻ വെറും പ്രാജ്ഞ മാത്രമാണ്. ഈ പ്രാജ്ഞ തൈജസയാവും മനസ്സായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. പ്രാജ്ഞ തൈജസ ആവണത് എപ്പോഴാ? മനസ്സിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൈജസമാവും. ആ തൈജസ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ സെൻസസിനെയും ഒക്കെ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിശ്വമായി മാറുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ വിശ്വമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൈജസയും പ്രാജ്ഞയും ആക്റ്റീവാണ്. വിശ്വമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ വേൾഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ദർ ഈസ് അല്ലെ തൈജസ ഓൾസോ. വിശ്വം നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്രൊജക്ടിങ് ഇൻ അവർ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലെ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും എല്ലാം പ്രാണനും ഒക്കെ എവ്രിതിങ് ഈസ് ആക്റ്റീവ്. വാസനകളും 3 ശരീരങ്ങളും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണ്, ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലാവുമ്പോഴോ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് മാത്രം കണക്റ്റഡ് അല്ല. സോ ഇന്റേണൽ വേൾഡ് ഇസ് ദർ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രാജ്ഞ ഇസ് ദർ. ഇനി ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ വരുമ്പോഴോ തൈജസയും വിശ്വവും ഇല്ല, പ്രാജ്ഞ മാത്രം. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ വേൾഡ് ആൻഡ് വി ആർ മൊണോലിത്തിക് കോൺഷ്യസ്നസ്, പ്രാജ്ഞ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസിന്റെ വർക്കിംഗ്. So that state about which one says later, I did not know anything. I enjoyed a good sleep, is the deep sleep state. The self is identified with the causal body, is called as prajna. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പ്രാജ്ഞൻ ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലാണ് which does not connect with the mind, which does not connect with the senses. ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ that our consciousness becomes taijasa, which connects with the prajna as well as the taijasa. രണ്ട് അതായത് സ്വപ്നം സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് ഇന്റലക്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. Mind, it is connected. This prajna is now connected to, when the prajna gets connected to the mind and the intellect and the undifferentiated panchabhutas, അപഞ്ചീകൃത പഞ്ചഭൂതാസ്, അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് തൈജസ, റൈറ്റ്? പിന്നെ when that prajna taijasa part then connects with the actual senses and all the organs etc., it becomes vishwa. അത് ഇങ്ങനെ ഉണന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ആ സീഡ് വിടർന്ന് ചെടിയാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രാജ്ഞ, തൈജസ, വിശ്വം. ചെടിയായി മാറി, വിശ്വം പുറത്തേ കാണുന്ന ചെടിയായി. അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് വികസിച്ച് ഇരിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ്നസ് വിശ്വമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാജ്ഞാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തൈജസ വഴി വിശ്വത്തിലെത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വലുതാവുന്നത്. അങ്ങനെ അത് ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രാജ്ഞയിൽ നിന്ന്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സീഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെടിയായി പതുക്കെ വന്ന് വൃക്ഷമായി മാറുന്നു, പുറമേക്കെ കാണുന്ന അല്ലെ? അത് പിന്നെ അതായത് നമ്മളെ സീഡ് അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു, ആ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ പൊട്ടി മുളച്ച് മണ്ണിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ആ മണ്ണിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് തേജസ. അത് പോയിട്ട് ഈ സീഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ പ്രാജ്ഞ, സീഡ്.
പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടി മുള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് തൈജസ്സായി, എന്നിട്ട് അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വമായി. കോൺഷ്യസ് വലുതായി വരും. അപ്പോ അതിന്റെ ആ 3 സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ജാഗ്രത അവസ്ഥ, സ്വപ്നാവസ്ഥ, സുഷുപ്താവസ്ഥ. അത് therefore this ജാഗ്രത അവസ്ഥ is connected to സ്ഥൂല ശരീര, സ്വപ്നാവസ്ഥ is connected to സൂക്ഷ്മ ശരീര, and the sushupti avastha is connected to the karana sharira. And these in 3 in respectively are called Vishwa, Taijasa and Prajna. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ്. അപ്പൊ പ്രാജ്ഞയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ പ്രാജ്ഞയാണ് ബേസ്. ഈ പ്രജ്ഞ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേജസ്സൻ വിശ്വമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ അതിൽ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ. തേജസ ഈസ് പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് the self when is connected to prajna is called as the deep sleeper. The self when it is connected to the prajna is called as the deep sleeper. Ego, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രാജ്ഞ, ഈഗോ, അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ഈഗോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൽഫിന് ഈഗോ, പ്രാജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഈഗോ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പർ ആവുന്നത്. അതായത് പുറമേയുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരവും ഒന്നുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. പിന്നെ വെൻ ദിസ് ഡീപ് സ്ലീപ്പർ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജുകൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചേക്കാം, മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. വെൻ the self connects to the prajna, we become the deep sleeper. മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോയിക്കോളൂ. When the self connects to the prajna as the ego, we become the deep sleeper. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഡീപ് സ്ലീപ്പർ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സെൽഫ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഡീപ് സ്ലീപ്പർ ആദ്യം തന്നെ ഈ സെൽഫിനെ അങ്ങോട്ട് പൊതിഞ്ഞു, പ്രാജ്ഞ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പർ ആയി. പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി പോയി, സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാജ്ഞയായി അല്ലെ. ഒരു ഷെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞായിട്ടാണ്. ഞാൻ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെൽഫിനെ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറ്റുക, പ്രാജ്ഞ എന്നുള്ള അങ്ങോട്ട് പൊതിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൽഫ് മറന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു ഒറ്റ സർക്കിളായി, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഡീപ് സ്ലീപ്പർ. ഇനി എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഡീപ് സ്ലീപ്പർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ തൈജസ, വി ബിക്കം ദി സ്വപ്ന ബാലഭാസ്കരൻ. എന്താ അതാവുന്നു നമ്മള് സ്വപ്നലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാലഭാസ്കരനായി മാറുന്നു അല്ലെ. When this deep sleeper connects to the Tejasa, we become the the dreamer. We become the dreamer. അപ്പൊ അതെന്തായി? അപ്പൊ നമ്മൾ തേജസ്സയെ പ്രാജ്ഞയെ മറന്നു നമ്മളപ്പോ. അപ്പൊ then we are the എന്താ പറയാ, it is there but we are the dreamer ആയി നമ്മൾ. ഇനി when the dreamer connects with the Vishwa, we become the waker. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഹിയർ സ്റ്റേറ്റ്. when the dream connect with that, we become the waker, dreamer. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി. നമ്മളിപ്പോ സപ്പോസ് we start a positive visualization, എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ we imagine the situation where we are at maybe 10 years from now എന്നുള്ള നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് we drive ourselves. എന്നിട്ട് then we start connecting to the Vishwa, we become successful. വാട്ടെവർ നമ്മൾ എന്താണ് സക്സസ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സക്സസിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും, വിശ്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ വേണ്ടത്? എന്റെ ശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്യണം. സോ ഐ കണക്ട് മൈ പ്രാജ്ഞ വിത്ത് മൈ തൈജസ, ഡ്രീം. ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രീമിങ്, വിഷ്വലൈസിങ്, പോസിറ്റീവ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഐ ബിക്കം ദ ഡ്രീമർ. അങ്ങനെയാണ് ഡ്രീമർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുൽ കലാം ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സാധനമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഡ്രൈവ്സ് യു ഇൻ ദ ഡേ. ഓക്കെ, the dreamer, we become the dreamer. And other unit item, a dreamer now starts really putting plans into place, and we connect with the Vishwa, and we become what we dream. Vishwamaya. That is how that, നമ്മളുടെ powers. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വേദാന്തം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേദാന്ത ഫിലോസഫി is teaching us how the power within us is driving us as the prajna first, and then the dreamer, and then the waker. Come on, connect it and then drive out എന്നുള്ളതാണ്. But at the same time, don't forget from where we came. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോ നമ്മൾ അത് where did we come from? ഈ പ്രാജ്ഞയ്ക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്? That is the next. അടുത്ത maybe 2 or 3 weeks we'll be talking about that.
the self, Atman. Okay, that is അടുത്ത. അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. അപ്പോ to summarize, we can one more thing, that is about this Anandamaya Kosha. ഇതിനെയാണ് ആനന്ദമയ കോശം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോശത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നു. ഡീപ് സ്ലീപ്പില്, സുഷുപ്തി അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലിസ് ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് വിച്ച് വി സേ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്. അത് ആനന്ദമയ കോശമാണ്. ആ ആനന്ദമയ കോശം, ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആനന്ദമയ കോശം ആണ് കാരണശരീരം. Therefore, അപ്പൊ ഒരു സം ടോട്ടലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് കാരണശരീര ഈസ് ദ ആനന്ദമയ കോശ. ആനന്ദമയ കോശ ഈസ് ദി കാരണശരീര അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണശരീര ഈസ് ദി ആനന്ദമയ കോശ. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീര ഇസ് ദ വിജ്ഞാനമയ കോശ, മനോമയ കോശ ആൻഡ് ദ പ്രാണമയ കോശ. ആൻഡ് സ്ഥൂല ശരീര ഇസ് ദി അന്നമയ കോശ. ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഈസ് അവർ ആർക്കിടെക്ചർ. ഇത് പഞ്ചകോശമായിട്ടല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ശരീരങ്ങളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം. അങ്ങനെ സെൽഫിനെ കാരണശരീരം കൊണ്ടും പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടും പിന്നെ സ്ഥൂല ശരീരം കൊണ്ടും പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതില് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വിജ്ഞാനമയ കോശം, മനോമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ 5 ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം കോൺസെപ്ച്വലി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആനന്ദമയ കോശ വിച്ച് ഈസ് കവറിംഗ് ദ സെൽഫ് ആൻഡ് therefore it is called as ignorance. അപ്പൊ അങ്ങനെയാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് ആദ്യം സെൽഫിനെ മൂടുന്നത്. therefore it is called as ignorance. അതാണ് കാരണശരീരം ഇഗ്നറൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. And then it is covered by the Vijnanamaya, Manomaya and Pranamaya Kosha, and ultimately by the physical body, the Annamaya Kosha. That is how we are. And അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കാരണശരീരം ആനന്ദമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽഫായിട്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലെയറാണ്, മൂടിയിരിക്കുന്ന ലെയറാണ്. അപ്പൊ അതെന്താ പറ്റുക? ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ മൂൺ ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദ സൺലൈറ്റ്. ഈ എന്താ പറയാ, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദം, ആനന്ദം, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലിസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലിസിനെ ഈ പറയുന്ന കാരണശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കാരണശരീരത്തിന് ആകപ്പാടെ ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരൊറ്റ ഒന്നിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നോളജ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രാജ്ഞ. അതുകൊണ്ടാണ് നോളജ് ഗേറ്റ് ഒരു വായുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കടന്ന് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരൊറ്റ കാശ് മാത്രം എടുക്കാം. ബ്ലിസ്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആനന്ദമയ കോശം എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലിസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും, പകർന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലിസ്സിനെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരാളും വളരെ വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് ആരും പറയാറില്ലല്ലോ അല്ലെ. നോബഡി വിൽ സേ ദാറ്റ്. എവ്രിബഡി വിൽ സേ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയെന്നേ പറയുള്ളൂ. ഒരാളും പറയില്ല. അബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഏത് അമേരിക്കയിൽ പോയാലും ജപ്പാനിൽ പോയാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാലും ഇന്ത്യയിൽ പോയാലും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന ഒരാള് they will only say I slept very well എന്നേ പറയുള്ളൂ. എനിക്ക് എന്റെ ഉറക്കം മഹാ കഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ പോയിരുന്നു ഒരാളും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ. കാരണം ആനന്ദമയ കോശം ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി വൺ തിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ്. എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല കാരണ ശരീരത്തിന് അല്ലെ. പിന്നെ കാരണ ശരീരത്തിന് എന്താണ്? ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആനന്ദരസത്തിലാണ് ഈ കാരണം ശരീരം ആനന്ദരസത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തില്. അതുകൊണ്ടാണ് എണീറ്റ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശരീരമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ പറയും, ഓ എന്തൊരു സുഖമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആനന്ദമയ കോശം ആണ് ഈ ആത്മാവിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലിസിനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിരിക്കണം അവിടെ. കാരണം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ അയൺ റോഡ് വിച്ച് ഈസ് പുട്ട് ഇൻ ദ ഓവൻ, ഐ മീൻ ദി ഫർണസ്, എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? തീ മാതിരിയുള്ള അയൺ റോഡിനെയാണ് കാണുന്നത്. ആ തീ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ആനന്ദം. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദമാണത്. തീയിന്റെ ചൂടാണത്. ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദമാണ് ഈ പറയുന്ന കാരണം ശരീരം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലേക്ക് അതിനെ പകർന്നു കൊടുക്കും പിന്നീട്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ആ ആനന്ദത്തിനെ എടുത്തിട്ട് കാരണ ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും പകർന്നു നൽകും.
അത് അപ്പൊ അതിന് പേര് ഈ ബ്ലസ് ആനന്ദം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ പേര് മാറ്റും. ആനന്ദം മാറി പേര് മാറ്റും. കാരണം ആ ആനന്ദം കാരണ ശരീരം എടുത്ത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനും കൊടുത്തു നൽകി കഴിയുമ്പോഴും അതിനെ ആനന്ദം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അതിന് 3 പേരുകൾ വേറെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? പ്രിയ, മോദ ആൻഡ് പ്രമോദ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദാറ്റ് ആനന്ദ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ബ്ലസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ആനന്ദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. സംസ്കൃതത്തിൽ ആനന്ദം എന്നാണ് ബ്ലസ്. ആനന്ദ ബിക്കംസ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ടു പ്രിയ, മോദ ആൻഡ് പ്രമോദ. പ്രിയ, മോദ ആൻഡ് പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള സംഗതിയാണ് പ്രിയം. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മോദവും, പിന്നെ അത് അനുഭവിക്കുക സെൻസസ് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രമോദവുമായി മാറും. അപ്പോ ഈ ആനന്ദമയ കോശം ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തതാണ്. ആനന്ദ സെൽഫിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തതാണ് ആനന്ദമയ കോശത്തിന്റെ പ്രകാശം. അത് മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും പിന്നെ ശരീരത്തിനും അങ്ങോട്ട് പകർന്നു നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പ്രിയം, മോദവും പ്രമോദമായി മാറുന്നു. ഓക്കെ. ഈ പ്രിയ, മോദം, പ്രമോദത്തിന് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മുടെ ഇഗ്നറൻസ് ആയിട്ട് ഈ കാരണ ശരീരത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താ പറ്റണേ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഈ പ്രിയം, മോദം, പ്രമോദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആനന്ദത്തിനെ വിട്ടുകളയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് പ്രിയം മതി, മോദം മതി, പ്രമോദം മതി, പുറമെ കാണുന്ന സംഗതികളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷങ്ങളും അതൊക്കെ മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ആനന്ദം ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇഗ്നറൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇഗ്നറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിനെ? കാരണശരീരത്തിന്. കാരണശരീരം അപ്പൊ ഇഗ്നറൻസ് ആയി മാറും. അപ്പൊ അതാണ് ആ പൊസിഷനിങ് അങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ നമ്മളുടെ കാരണശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അവിടെ സമറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുഷുപ്തിയിലെ കാരണശരീരം, സ്വപ്നാവസ്ഥയിലെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലെ സ്ഥൂല ശരീരം. ടേബിൾ പ്രാജ്ഞ, തൈജസ ആൻഡ് വിശ്വ സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എല്ലാം ഈ 3 ശരീരവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നുകൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യാം. എന്താണ്? നമ്മള് കാരണശരീരം നമ്മളുടെ വാസനകളാകുന്നു. ആ വാസനകളാണ് ഈ പറയുന്ന ശരീരങ്ങളെ, സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിനെയും സ്ഥൂല ശരീരത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് സത് സ്വരൂപ അജ്ഞാനമാണ്. ആ കവറ് എന്റെ സ്വയം രൂപം, എന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ മറപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട്. സത് സ്വരൂപ അജ്ഞാനമായിട്ടും അതിനെ കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സജ്ഞാൻ, ദ ഇൻഫിനിറ്റ് സെൽഫ് കംപ്ലീറ്റ് മറിഞ്ഞു പോയി എന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് ബിഗിനിങ്ലെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് ടൈം, therefore it is beginningless. മനസ്സിനും അതീതമായിട്ട്. ആൻഡ് then it is inexplicable ignorance. It is inexplicable ignorance because it is not sat. It is not real. Whereas, and it is also unreal. Unreal alla, real alla, unreal അല്ലാത്തൊരു സാധനം എന്താണ്? We don't know. ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്തൊരു സാധനമാണ് ആ ഇഗ്നറൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഈസ് ദി നിർവികൽപ രൂപം, ഫ്രീ ഫ്രം ഡിഫറൻസിയേഷൻസ്. സീഡിനെ മാറി. It goes into that. And അത് കാരണശരീരം ആനന്ദമയ കോശമാണ്. ആ ആനന്ദമയ കോശം സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലും സ്ഥൂല ശരീരത്തിലേക്കും പകർന്നു നൽകുന്നതാണ് പ്രിയം, മോദം, പ്രമോദം എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ പര്യായങ്ങൾ. പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ പര്യായങ്ങൾ. ഓക്കെ. അത് ആനന്ദം ഒരിക്കലും ആവില്ല. അങ്ങനെ കാരണശരീരം അതാണ് കോസൽ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ കാരണശരീരം നമ്മളുടെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ പ്രാജ്ഞയുമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സമയം, ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. അതാണ് കാരണശരീരം, പ്രാജ്ഞ. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരൊറ്റ പിക്ചറിൽ നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് കാരണശരീര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പകർന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പോലെ ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ പിക്ചർ ഈസ്. ദ പിക്ചർ അബൌട്ട് ദ collective repository of the vasanas, or the temperament and which creates the temperament and personality and drives our sthula and sukshma shariras. And it is the
ignorance that really makes us, suffer all the dualities. Karma. The ignorance that creates all the dualities within us is karma sharira. And it is beyond time, therefore it is anadi. And it is inexplicable because it is neither sat nor asat. And it is free from thoughts and any other modifications and distinctions. And it is one pure consciousness. And it is that which covers the bliss of Atman and transmits that Ananda bliss in reduced forms as Priya, Moda and Pramoda through the Sushma Sharira and the Sthula Sharira. And it is that state when it is connected only to the Prajna, the deep sleep state. That is the Karma Sharira. Hope it is all clear now. Okay, with that, I will stop for the day. We have discussions after this, but before that, let us infinite closure. पूर्णमेवावशिष्यते।